الحمدللہ آزاد عدلیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ کون سی بھائی پارلیمنٹ؟ جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے وہ پارلیمنٹ۔ اور دوسرا، جسٹس یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس بنے؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو نہیں بنانا تھا۔ کیوں نہیں بنانا تھا؟ کیونکہ وہ ہمارا الیکشن ڈاکہ جو ہے وہ کہیں نہ کھول دیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی ملک کی یوتھ جو ہوتی ہے وہ اس ملک کا ایک آئینہ سمجھ لیں اسے، یعنی ایک ریفلیکشن اس قوم کا وہ دے رہی ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز میں، اسکول کالجز میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آئندہ آنے والی نسل جو ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس قسم کی آنے والی جو نسل ہے وہ اس ملک کی پروان چڑھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس ملک میں یوتھ کو ایک منظم جو سمت دی ہے وہ عمران خان صاحب نے دی ہے۔ اسی لیے یوتھ میں ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج آپ کو ایک پروگرام میں لیے چلتا ہوں جس میں یوتھ کی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ غریدہ فاروقی صاحبہ اور منصور علی خان اور ساتھ ارشاد بھٹی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیے یوتھ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے، کیا ریئیکٹ کر رہی ہے، اس پر پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے 3 پلر تھے: حکومت، پارلیمنٹ، آزاد عدلیہ۔ الحمدللہ آزاد عدلیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ کون سی بھائی پارلیمنٹ؟ جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے وہ پارلیمنٹ۔ اور دوسرا، جسٹس یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس بنے؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو نہیں بنانا تھا۔ کیوں نہیں بنانا تھا؟ کیونکہ وہ ہمارا الیکشن ڈاکہ جو ہے وہ کہیں نہ کھول دیں۔ اور بات یہ ہے کہ اب کون سی ہم الوژنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اتنی دیدہ دلیری سے کیسے کوئی چیز جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ 12 وہ لوگ بٹھائے جو ایس ایچ او اور سول جج نے اور پٹواری لگانے کے لیے کوششیں کرتے رہے پوری عمر، ان کو آپ نے دے دیا، آپ نے چیف جسٹس سلیکٹ کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ اگر کوئی کل یحییٰ آفریدی صاحب کہیں کہ آج کے بعد میں پرائم منسٹر سلیکٹ کروں گا، 3 نام مجھے بھجواؤ، تو آپ کو قبول ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے آزاد عدلیہ کا وجود ختم کر دیا ہے، اور وہ ختم کیا ذاتی مفادات کی وجہ سے۔ 26ویں آئینی ترمیم لوٹوں کی وجہ سے لائے، اور قاضی فائز عیسیٰ لوٹا کریسی جائز قرار دے کے گئے۔ آگے چلیں جی، نیکسٹ کویسچن۔ 90% پاسنگ ریٹ ہوتی ہے پی ایم ڈی سی میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی، اور جو میڈیکل سروے ہوا تھا ایک کہ نا 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل میں جانا ہے، وہ لائک اس کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود 40% جو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ واٹس دا ریزن بہائنڈ دس ہول لائک برین ڈرین ان پاکستان، سگنیفیکینٹ برین ڈرین؟ 40% میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ 40% جو ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی؟ اچھا، میں اور کوئی کویسچن بھی لینا چاہوں گا ساتھ۔ جی نیکسٹ آن دیٹ سائڈ پلیز۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ ریسنٹ گریجویٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمبیشیس ہوتا ہے کہ اس نے ایک انڈسٹری لگانی ہے، لیکن اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی بجائے وہ جاب ڈھونڈتا ہے، پھر وہ 5-10 سال کے بعد تھوڑا بہت کماتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، وہ لوگ زمین خریدتے ہیں اور آگے دوسرا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو لائک پرچیز کر کے آگے سیل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ زمین کی تو ایکچوئل کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں، تو ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کی بجائے انڈسٹریلائزیشن کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ غریدہ فاروقی صاحبہ، ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن انڈسٹریلسٹ نہیں پیدا کر رہے۔ یہ جو ابھی ایک ہم نے دیکھا نا کہ یہاں پہ کلیپنگ ہوئی، کن چیزوں پہ ہوئی؟ ایک پاپولسٹ بیانیے پہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے چیزوں کو بہتر طریقے سے یہ دلوں کا بیانیہ ہے، دلوں کا۔ بات کمپلیٹ کریں گے۔ پاپولزم بائی دا وے
माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मज़ीद पढ़ लिख लें. Populism is nothing to be proud of. It's something to be ashamed of. Right? So it's because it promotes fascism, it promotes dictatorship. ठीक है? So तालियां हम लोगों ने बजानी हैं या बजवानी हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि मैं भी आपसे वो चंद एक जुमले बोल दूं, फलां चोर है, फलां डाकू है, अदलिया आज़ाद नहीं, पार्लियामेंट पर डाका है, वगैरह वगैरह. बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. आप लोग खुद फैसला करें, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर खुद एनालिसिस भी करें और लोगों से बात भी करें. जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी बसती है डायस्पोरा, दैट इज़ आइदर फ्रॉम चाइना, फ्रॉम मैक्सिको एंड फ्रॉम इंडिया. इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं हैं, या चाइना में रोज़गार के मौके नहीं हैं, या चाइना में बाकी सहूलियात नहीं है. मैक्सिको की हम बात नहीं कर सकते, इंडिया भी ठीक है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ज़्यादा है. ब्रेन ड्रेन का पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, पढ़ने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ज़रूर जाइए, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लाजमन चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आके कि आपको रोज़गार मिल सकता है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली. सो इस प्रॉब्लम को किसने एड्रेस करना है? हुकूमतों ने. सब नाकाम हुई हैं, वो सब आपके पास हिस्ट्री अगर लेकिन गरीदा, ये जो थोड़ी देर पहले भट्टी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, और मेरे ख्याल में एक बच्चे ने भी ये बात की थी कि यहाँ पे जब सिस्टम इस किस्म का है कि सियासी जमातों में आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली या दो फैमिलीज हैं, इन्हीं के बच्चों ने टॉप तक पहुँचना है. ना आप पहुँच सकती हैं, ना भट्टी साहब पहुँच सकते हैं, ना मैं, ना ये बच्चे पहुँच सकते हैं. तो वो अपने आप को इस सिस्टम में क्यों वापस लेकर आएंगे? वो कहेंगे हम किसी ऐसे सिस्टम में जाएं जहां पे हमारे टैलेंट की कम से कम कदर तो होगी, या हमारे पास सिफारिश होनी चाहिए, या कोई पर्ची होनी चाहिए, या फिर पैसा होना चाहिए जिसके बलबूते के पॉलिटिक्स में आना चाहिए. मैं तो समझती हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पाबंदी लगा दी गई. स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, इसको हटाना चाहिए. आप में से लीडर निकलेंगे, आप में से निकलेंगे जो आइंदा पॉलिटिकल पार्टीज लीडर बनके करेंगे क्या? कल तो दोबारा वो किसी शरीफ या भुट्टो के नीचे काम कर रहे होंगे. यही तो प्रॉब्लम है, यही दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. नाज़रीन काम यूथ जो है वो, या नौजवान तबका कह लें, यानी ये इमरान खान साहब का शदाई क्यों है? यानी इमरान खान साहब में क्या ऐसी चीज़ है जो बाकी लोगों में नहीं है, और यूथ जो है वो इमरान खान साहब के पीछे चल पड़ी है. वो कि इमरान खान साहब जो है वो 70 साल उनकी एज है और उससे भी वो प्लस जा रहे हैं. और ये जो बाकी जो नाबगे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट को ले लें, फिर ये हुकूमत ले लें, या और भी कई यानी इदारे आप देख लें, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, यूथ को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. और जैसा कि ये पंजाब गवर्नमेंट, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि यानी एक रेडी से लेकर बहुत बड़ी दुकान तक भी इन्होंने इश्तिहारबाजी में अपना सानी कोई भी नहीं छोड़ा, लेकिन यूथ इनके पीछे नहीं जा रही. रीज़न क्या है नाज़रीन का? रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं. यानी यूथ को अब ये नज़र आता है, ये सोशल मीडिया ने यूथ को एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिसमें ये हर चेहरे के ऊपर लगा हुआ जो नकाब है वो ये हटा कर देखते हैं. यानी इससे पहले 90 का जो दुरानिया था उसमें लोग धोखा दे जाते थे, आप धोखा खा जाते थे, लेकिन आज का ज़माना जो है, और यही ज़माना जो है फिर इमरान खान साहब का ज़माना भी इसे कहते हैं. इमरान खान साहब ने यानी खुद बिल्कुल उनसे भी गलतियाँ हुई हैं. शुरू में उन्होंने कुछ जो ब्लंडर किए हैं, और यूथ ने बिला जो है वो जवाज़ जो है उन पर तनकीद नहीं की, यानी तनकीद भी करते रहे यानी उन पे जो यूथ है. लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने अपना रास्ता चेंज किया, अपना रास्ता यूथ की उम्मीदों के मुताबिक कर लिया, तो फिर अब यूथ को उनसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता. तो प्रॉब्लम ये बना हुआ है, जितने भी हुक्मरान हैं या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग जो हैं वो DG ISPR साहब और दूसरे तीसरे लोग जो है वो यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे. और आज भी ये लोग जो आपको देख रहे हैं, ये इरशाद भट्टी और ये मंसूर अली ख़ान और ये गरीदा फारूकी, ये यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और लोग अपना रिफ्लेक्शन बता रहे हैं. तो यही नाज़रीन काम हमारी जो नौजवान नस्ल है, और फिर ये बददिल होकर मुल्क भी छोड़ रहे हैं. अब जाहिर है जो उनका लीडर जो है वो जेल में बंद है, तो अब इनको कुछ अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये बददिल होते हैं, फिर ब्रांड ड्रेन होता है, और फिर मुल्क से जो असल जो लोग हैं, जो क्रीम लोग हैं, जो मुल्क के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो फिर मुल्क से जाना शुरू हो जाते हैं. और फिर यही ब्रांड ड्रेन जो है वो
اس ملک کی تنزلی کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہوتا ہے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا امیر ناصر.